गुरधामां तो पंत नूं विछोड़िया गया, तिन्हां दे खुले दर्शन दिदारे ते सेवा संभाल दा मौका खालसा पंथ नूं दिता जावे। जो एक बड़े लंबे समय तो जदों दा देश पंजाब अपना ईस्ट ते वैस्ट पंजाब की वंड हुई आ, उदों तो ये अरदास शामिल होए शब्द, उदों तो लैके श्री ननकाना साहब तो लैके सचखंड श्री हजूर साहब देशों विदेशों से अरदास होंदी आ कि सिख संगतां दे मनां च तांघ सी कि किवें असीं ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਸਥਾਨ ਖੰਡਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੰਟੀਕਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जो गुरु साहब ने बड़ी कृपा करके तरस करके सेवावां जो पंजाब पाकिस्तान दे विच चल रही हैं, जेल रोहतास पंजाब दे विच धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी का चरण छोह अस्थान गुरुद्वारा श्री चूहा साहब, खालसा पंथ के माता साहब कौर जी खालसा गुरुद्वारा टिल्ला जोगियां ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ जी वाला अस्थान, की सेवावां दे अपडेट्स दुनिया भर दे संगतां जाणना चाहुंदियां। खालसा सो जो चढ़े तरंग, खालसा सो जो करे नित जंग। अकाल पुरख कृपा रखे आप संगत के सहयोग सदका, आप संगत की असीस सदका सेवावां बहुत ही समूथ चल रही हैं। सब तो पहला तो असीं देश विदेश में बैठी साध संगत नूं फतेह जावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अकाल पुरख ने बड़ी कृपा की कि अपना मेहर भरिया सिर ते हथ रख के धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जिउंदे जागदे गुरु सिखां दे ने सिर ते कृपा रख के यह सेवावां आरंभ करवाइयां ते सेवावां चल रही हैं। सेवावां देनियां दवाउणियां बख्शनियां जां करवाउणियां यह केवल ते केवल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु नानक साहिब जी, गुरु अर्जन साहिब जी दे हथ हैं, साडे हथ नहीं। रंजीत नगारा अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, यह आप संगतां दी अरदास है। आप संगतां दी अरदास के बल का सदका ही सेवावां चलदियां हैं। इस विच कोई शक नहीं, असीं संगत नूं इह दस्सण विच संकोच नहीं करांगे कि सानूं कई मुश्किलां उत्थे दरपेश आईयां। उन्हां मुश्किलां दे चलदियां भी सेवावां चलदियां रहीआं। जिवें कि आप संगत जानते हो कि जनवरी 13 नूं एक दिन वास्ते रंजीत नगारा दीआं पाकिस्तान विच सारियां सेवावां बंद भी हो गईआं सन, पर पाकिस्तान गवर्नमेंट जिन्हें कि असीं बहुत धन्नवादी हाँ, वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड दे भी जिन्हां ने कि विच इंटरफेयर करके यह सेवावां दोबारा शुरू करवा दित्तियां। इस तहत हुण भी रंजीत नगारा नूं कुछ मुश्किलां उत्थे आईयां ते जो करंट हालात हैं सेवावां तां चल रही हैं, पर वो किसी समय भी बंद हो सकदियां हैं। जेकर वो बंद होंदियां हैं तो उन्होंने संगत के सामने रख दिता जाएगा कि वह बंद हो चुकियां हैं ते उस तो अगला जो भी प्लान होएगा वो संगत के सन्मुख रखा जाएगा। सो किस तरह के उसते मुश्किलों के सामने करने पै रहे हैं? ये कह लो भी एक तो सानू जिवें टीमां लभणियां, टीमां की सिलैक्शन करनी, क्योंकि असीं हाँ थर्ड पार्टी इत्थे अमेरिका दे विच बैठे हुए हाँ, असीं उत्थे जाके काम करते हैं। हुण साडे इत्थे डॉक्यूमेंटेशन सब तो वध इंपॉर्टेंट है। असीं ये बेनती करते हाँ कि सब तो उत्ते जिसका सुप्रीम ऑर्डर चलता है जां जिसनूं असीं सुप्रीम मानते हाँ वो है धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। उस तो बाद सच्चे पातशाह कृपा रखे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच ही खालसा पंथ भी आ जाता है। यह सब तो सुप्रीम है, इसका लॉ एंड ऑर्डर जां ये कह लो ला सब तो उत्ते है। जो भी सिख विद्वान जां सिख संगत कहती है वह पहला प्रवानित होंदा है। उस तो बाद अमेरिका का US का ला साडे ते लागू होंदा है। सो सानू उस US के ला दे विच भी रहना पैंदा है, जिस विच डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होंदी है। उस तो अगे रंजीत नगारा के अपने बायलाज हैं, उन्होंने बायलाज नूं इत्थों की गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल ली गई तां ही उत्थे सेवावां शुरू कीतियां गईयां। जिहड़े रंजीत नगारा के बायला हैं उन्होंने विच लिखिया गया है कि केवल ते केवल रंजीत नगारा इतिहासिक गुरुद्वारियां ते इतिहासिक मोन्यूमेंट्स अस्थान जिहड़े कि बड़े वड्डे ही सिखां दे नाल जिहड़े कि पुरातन वड्डे सिख रह चुके हैं उन्हां दे स्थानां दी ही सेवा कर सकदा है। इस दे विच ये भी क्लीयर मैंशन है कि जिहड़े सिंह सभा जिवें 1870 विच सिंह सभा लह चली सी उन्होंने द्वारा भी संगत की सहूलत वास्ते कई थां गुरुद्वारे खोले गए। उन्होंने गुरुद्वारियां की सेवा फिलहाल रंजीत नगारा नहीं कर सकता। हो सकता है कि आप संगत की असीस सदका अगे तो कर सके, पर इस वक्त जो रंजीत नगारा के बायला अप्रूव हैं US गवर्नमेंट तो जां ये कह लो भी
IRS ने ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ, FTB ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਖੰਡਰ ਸੀ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖੰਡਰ ਬਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ 95% ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 95% ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਚੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਅੰਗਾਰ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਭਾਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ 10 ਬਾਈ 10 ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਘਰ ਪਾ ਲਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 10-10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਚਾਰ ਫੇਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ 10-15 ਫੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਚਾਰ ਫੇਰੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ, PSGPC ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਓਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੋਣ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ। ਆਲਮੋਸਟ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ 100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਆ 10-10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ 10-10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਹ ਵੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 551ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਚੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਵਧੀਆ ਲਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਲਾ ਗਿਣਿਆ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਟੂ ਆਰਮ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਸੈਕੰਡ, ਜਦੋਂ ਫੀਅਰ ਟੂ ਡੈਥ ਜਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੈਸ ਪਾਸਿੰਗ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਸ ਪਾਸਿੰਗ ਕਹਿਣ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅਜੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਹਵਾ 'ਚ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ,
ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਦੋ ਮਾਰਨੀ। ਜਦੋਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸਨੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੀਲਡ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜੀਜ਼, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਡੇਂਜਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕਾ, ਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਲਾਇਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋ ਬੀੜੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਧੂਆਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਟ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੂਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤ ਮੀਨ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇਸ਼ਟ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਕਰੇਗਾ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਕਰੇਗਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਪਰ ਜਾਗਦਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ। ਸੋ ਜਾਗਦੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਗੀਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲਾਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਚੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸਥਾਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।